तू रिंग में नहीं थी, तुम दोनों नहीं थी ना? नहीं, तुम्हारे के बाद ही मैंने रजा दी थी। अच्छा, देखो ये रिंग होती है ना, रिंग भाई इक्वेशन છે ને તમારે સોમવાર, હા આ સોમવાર રાત્રે છે, એટલે સોમ કે મંગળ બેમાંથી એક દિવસ રાત્રે છે. તમારે સોમવારે ભણવા આવવાનું હોય ને તો મંગળવારે રાત્રે છે. મંગળવારે પહેલાં લોકોને વહેલા બોલાવી છે. તમારી સાથે બીજી બે છે, એટલે તમને અત્યારે ડાઉટ વાઇઝ ચાલો ચાલો મોટા એમ માસની રિંગ હોય. આમાં થોડું एक्स्ट्रा परचेज एक समझवानुं છે. एम मासनी रिंग हो भक्त, अब यहाँ पे कोई तो ऑब्जेक्ट रखेगी ना तो उसको एट्रेक्ट करेगी. જેટલા બધું કહેવું ને બધું જરાક શાંતિથી સાંભળજો. આપણે એક વિચાર આવે ને એની સાથે કેટલા બધા વિચાર જોડાયેલા છે એનું નામ નીટ કે. एक जो थॉट आता है, ये जो हमारे एक परिस्थिति है उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है वो मैं आपको समझाऊँ. और ये यूनिक है. यूनिक यानी क्या, ये इलेक्ट्रोस्टेट में भी आता है, फिर ग्रेविटेशन में भी आता है. હવે આ એમ માસની રિંગને લીધે પી પાસે ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी, आप आई लिखते हो स्कूल में, मैं ई लिखता हूँ. क्या आएगा इक्वेशन? जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2. अब इसके केसेस, रिया केस हम लेते हैं. पहले हम सेंटर की बात करते हैं. જો હું કેસ ભણાવું તો પહેલાંમાં તમને યાદ રાખવાનું રહેશે. શામાં? इलेक्ट्रोस्टैटिक. चलो एट सेंटर, सेंटर के लिए एक्स क्या आएगा? 0. કારણ કે एक्स ક્યાંથી ક્યાંનું ડિસ્ટન્સ છે? રિંગના સેન્ટરથી પીનું. યાજ્ઞિક બરાબર છે. તો एक्स 0 થાય ને, તો બોલો ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ 0. આનો મતલબ શું કરવાનો? ધારા તો અહીંયા કોઈ એમ માસનો ઓબ્જેક્ટ મૂકીશ ને એની पर कोई फोर्स लागसे नहीं, क्योंकि फील्ड 0 है. कल हमने ये पढ़ा था E और I that is equal to force per unit mass. एकम दળ पर लागता बळने गुरुत्वीय क्षेत्र के गुजराती फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. अब यहाँ पे E0 है, सही है. एट इन्फिनिटी अगर एक्स इन्फिनिटी हुआ तो फील्ड क्या आएगा? मीन्स धारा बोलेगी पहले, जो भी आए. गलत जवाब हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. इन्फिनिटी है कितलू फील्ड हो? इन्फिनिटी क्या कहते हैं? एक्स बराबर इन्फिनिटी मूकी तो मीन्स ऊपर तो इन्फिनिटी मूके तो नीचे एक्स इन्फिनिटी થાય ને. અને મેથ્સમાં આવું પોસિબલ નથી. ઇન્ફિનિટી अपॉन इन्फिनिटी नॉट पॉसिबल, 0 अपॉन 0 नॉट पॉसिबल. तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? जो समझाता हूँ. पहले इन्फिनिटी नहीं लेता. एट एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर. एक्स अगर आर से काफ़ी ज़्यादा हो. सिटसर में कोई एक ऐसे लाइट वाली रिंग लेके खड़ा है. सिटसर में कौन है भाई? सिटसर જોયું ને? નામ સાંભળેલું કે જોયેલું? अच्छा हाँ. घना बाकी भावनगर में सिटसर में ऐसे कोई रिंग पकड़ के खड़ा है. बाजू की अगासी से मैं देखूंगा, ढाबे से, टेरेस से, तो ये रिंग ही दिखाई देगी. लेकिन मैं अपनी छत से देखूंगा तो ये रिंग नहीं, मेरे को क्या दिखाई देगा पता है? ऐसे पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, यानी रिंग नहीं पण एक पॉइंट में लाइट आती है देखाशे. केम समझो?
સમજો એક્સ ગ્રેટર દેન આર હોય ને તો ધ્યાન આપ, હું આને આવું લખું ચાલે, નીચેથી એક્સ સ્ક્વેરને કોમન લઈ લો, આવું તો બરાબર છે ને. આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેરમાંથી કોને મેં બહાર કાઢ્યા? એક્સ સ્ક્વેરને બહાર કાઢ્યા. एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 यानी क्या आएगा? एक्स क्यूब. सही है. अब मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे भी आप कर सकते हो, एक्स ग्रेटर देन आर है ना, तब डायरेक्टली भी लिख सकते हो. चलो कोई बात नहीं. अब एक्स ग्रेटर देन आर है, यानी आर लेस देन एक्स है, तो आर बाई एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा. उसको निकाल दो. ये तो 1 की 3/2 पावर क्या आ जाएगी? 1. तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा? gm/x². पता है आपको gm/x² कितना किसका था? एक पॉइंट मास का. तो दूर से आप जब देखोगे ना तो ये रिंग नहीं लगेगी, क्या दिखेगी आपको? पॉइंट मास. और अब आप लिखोगे एट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट. अब आ जाएगा E इज इक्वल टू 0, E या I इज इक्वल टू 0. तो कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है? इनफाइनाइट पे. मैं अर्थ से इनफाइनाइट चला जाऊँ तो पृथ्वी थी बहुत दूर जतो રહું. ખબર ને, ઘણા તે બાબા એક્સપાયર થઈ ગયા હોય તો એવું કહે ક્યાં ગયા બાબા? ઇન્ફિનિટી. મતલબ કે પાછા આવવાના નથી. પેપરમાં કટિંગમાં આવે, આવું આવે પેપરમાં, અનંતની વિદાય. હવે શોક સભા એવું નહીં લખે, આવું લખે. સુરતમાં તો આવું લખે છે, અનંતની યાત્રા. એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે ગયા. પછી લખે કે ફલાણી તારીખના રોજ મારા, ધારો કે કોઈ હોય તો એનો પુત્ર થતો હોય તો મારા બાપાશ્રી કે ફલાણા સ્વર્ગસ્થ થયા છે, ભલે કામ ગમે તેવા કરી ગયા પણ સ્વર્ગમાં જ બધા મોકલે. હા, શોકાતુર, મતલબ કે આપણે ત્યાં જઈને એમને છાના પાડવાના છે. કોને કોને? 1 2 3. લેડીઝ હોય તો લેડીઝ 3. હા, અમુક તો આખા મોહલ્લાનું એ નામ લખી દે, જેવો જેનો સંબંધ. તો ઇન્ફિનિટીની યાત્રા મતલબ શું? એકદમ દૂર. તો ઇન્ફિનિટી એ ઓલવેઝ 0 છે, કે ત્યાં કોઈ ફિલ્ડ જ નથી. તો જ્યારે આવું આવે ને, મીન્સ તું મેથ્સવાળી છે એટલે તારે પહેલાં એ વિચારવું કે જો અહીંયા તું એક્સ ઇન્ફિનિટી મૂકે તો નીચે મૂકવા પડે. તો ઇન્ફિનિટી અપોન ઇન્ફિનિટી ક્યારે પોસિબલ નથી. ચાલો, શું જોયું? એ કે અહીંયા E0 હતું સેન્ટર પર, અને ક્યાં E0 થયું? ઇન્ફિનિટી. તો કશે ને કશે બોલો આ ફિલ્ડની વેલ્યુ 0થી પછી કંઈક મેક્સિમમ થઈ હશે. ક્યાં મેક્સિમમ થઈ હશે? ક્યાં મેક્સિમમ થઈ હશે? તો આપણે એ ચેક કરીએ. નંબર 4, when E becomes E maximum. હવે આ ઇક્વેશનમાં ધ્યાન આપ, વેરિયેબલ કોણ છે? તો આને E ઓફ એક્સ પણ લખી શકે, મીન્સ કારણ કે એક્સ સાથે વેરી થાય છે. તો એક્સ બદલાય તો E બદલાય. શું આટલું મેથ્સ આવડે રિયા? કે જો E એક્સ સાથે બદલાતું હોય ને તો એના મેક્સિમમ ઓર એના મિનિમમ વેલ્યુ માટે d/dx શું થાય? 0. હવે આવડે છે? સારું, ચાલો. તો d/dx શોધી કાઢો. ભક્ત ખ્યાલ છે તને? જ્યારે વાય એ એક્સ પર કઈ રિલેશન હોય ને ત્યારે વાયના મેક્સિમમ કે વાયનું તારે કયું વેલ્યુ જોઈતું હોય? મિનિમમ.
તો મીન્સ ડીવાય બાય ડીએક્સને આપણે 0 કરવાનું. કેમ કરવાનું એ 2 મહિનામાં 2 મહિનામાં રોજ આવવાનું છે. એટલે જે રેગ્યુલર ચાલે તે પ્લસ તમારા લોકો જે બાકી છે તે. ચાલો, તો ડી બાય ડીએક્સ ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કે ડી બાય ડીએક્સ. હવે એની વેલ્યુ શું હતી? GMX r² + x² raised to 3. ચાલો, હવે આવું કંઈક આવડે છે આનું. આ તો 0 થઈ ગયા. GM કોન્સ્ટન્ટ. પછી તમને તો ડિવિઝનના રૂલ તો ભણાવ્યા જ નહીં હશે. મેં આ લોકોને ભણાવેલા, એટલે હું આમ લખું ચાલે? ચાલો, પ્રોડક્ટ રૂલ તો આવડે છે ને. GM ગયું 0માં. ચાલો, તો 0 થઈ ગયું. પહેલાં x બહાર, પછી ડી બાય ડીએક્સ ઓફ, પછી r² + x² રેઝ ટુ. કેસર આ ખ્યાલ છે તને? પહેલાં 2 વેરિયેબલ હોય ને, બે ચલ હોય તો પહેલાં એકને બહાર રાખવાનું, બીજાનું ડેરિવેટિવ, પછી બીજાને બહાર, પહેલાંનું ડેરિવેટિવ. હા હા, જઈ જાઓ ને, મને પૂછવાનું. -3/2 આગળ, પછી એક ઓછું કરવાનું, પછી જોવાનું અહીંયા ખાલી કોણ હોવું જોઈએ? એક્સને બદલે જે હોય તેનું ફરી પાછું શું કરવાનું? ડેરિવેટિવ. આ બધું કરવાની કંઈ જરૂર નથી એમ બાયોલોજીવાળા. આની કરતાં મેં તમને કીધું તો એવું યાદ રાખજો. ચાલો, -3/2 હે ને, પછી r² + x² raised to -5/2. પછી આ x બાકી છે, rનું 0 અને આ 2x. એકચ્યુઅલી થોડી બુદ્ધિ હોય ને આપણામાં, મેથ્સ થોડું પાક્કું હોય ને, તો r² + x² raised to -3/2 બોલો, બંનેમાંથી બહાર આવી જાય. તો અહીંયા શું બાકી રહે? r² + x² ની -1 પાવર બાકી રહે. અલા ભાઈ, a⁻x + y હોય ને, તો તમે આમ લખી શકો a⁻x a⁻y. બરાબર છે મેથ્સ? ચાલો, પછી શું બાકી રહ્યું અહીંયા? ચાલો, આ તો બહાર આવી ગયા. પછી આ આવી ગયા 2x², અહીંયા 1, બગડા ગોન. चलो आ 0 ना डिनोमिनेटर, इसको ऐसे लिखा जाता है तो क्या आएगा 3x² अपॉन, ऐसा ही आएगा ना। टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस r/8, मीन्स ये x एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू प्लस r/2 r/√2, x इज इक्वल टू माइनस r/√2। ये दोनों जगह पे e क्या होगा, चलो इसको मारो गोली, ये कुछ काम का है ही नहीं। क्या काम का क्या है, હું મેથ્સ વાળાને પણ એમ કહું આ ડેરિવેશન થોડું કરવાનું હોય, માણસ ગાંડો થઈ જાય બાયોલોજી વાળા। હું મેથ્સ વાળાને ના પાડું કે આ બધું યાદ રાખી મૂકો,
અને પાછું આ ખાલી આમાં જ છે એવું નથી, ગ્રેવિટેશનમાં છે એવું નથી, સેમ ટુ સેમ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટમાં. ક્યાં એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r/√2 હોય ને તો ત્યાં ઈ મેક્સિમમ થાય. ઈ મેક્સિમમ થયું એટલે ફોર્સ મેક્સિમમ લાગે. મતલબ શું? આવી એક મેં રિંગ લીધી, રિંગ. હવે હર્ષરાજ સ્મોલ એમ માસનો મેં એક ઓબ્જેક્ટ લીધો. જો અહીંયા હું મૂકીશ ને આને તો અહીંયા ફોર્સ 0 લાગશે. પછી જેમ જેમ આમ લેતો જઈશ ને આમ ફોર્સ વધતું જશે. અહીંયા ફોર્સ એકદમ મેક્સિમમ થઈ જશે. પછી અહીંથી આમ જતો જઈશ ને ફોર્સ ઘટવા લાગશે અને લાસ્ટમાં ઇન્ફિનિટીએ પહોંચી જઈશ ને ફોર્સ 0 થઈ જાય. તો કઈ જગ્યાએ ફોર્સ મેક્સિમમ થયું? r/√2. એટલે ડિસ્ટન્સ r/√2, પણ કોઓર્ડિનેટ પૂછ્યા હોય, આ એક્સ એક્સિસ હોય, યામ પૂછેલા હોય તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ r/√2, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ r/2. હરી યાદ રહેશે? આંખમાં ઊંઘ છે યાર, આંખો મેં તેરી. એવું કંઈક સોંગ હતું ને, એવું સોંગ હતું શાહરુખ ખાનના મૂવીનું કંઈક સોંગ હતું, આંખો મેં તેરી અજબ સી અદાએ. હા, ઓમ શાંતિ ઓમ મૂવીનું ગીત છે. ત્યાં તો જન્મેલો નહીં હોય કે જન્મેલો. અચ્છા ચાલ તો છોડમાં તારી ચાલ. પહેલું તો આટલી ખબર પડે. પહેલાં શું યાદ રાખવાનું? આ ઇક્વેશન. પછી બીજું શું યાદ રાખવાનું? સેન્ટર પર E0 અને ઇન્ફિનિટી A0. બીજું કે આવી રિંગ દૂર, એકદમ દૂર, બિહેવ્સ એઝ અ પોઈન્ટ માસ. પછી ત્રીજું શું યાદ રાખવાનું? કઈ જગ્યાએ સેન્ટર પર E0 ઇન્ફિનિટી A0, તો કઈ જગ્યાએ મેક્સિમમ? r/√2. આ બધા એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ r/√2, પણ ડિસ્ટન્સ r/√2 બંને બાજુ. ફરી હવે થોડું હટકે વિચાર્યું. ભક્ત આવી એક રિંગ છે. આ રિંગની એક્સિસ SHM આપણે ભણી ગયા. સારું, આપણે અહીંયા કોઈ ઓબ્જેક્ટને મૂકવાનો છે. આ એમ માસની રિંગ છે જેની રેડિયસ છે r. સ્મોલ એમ માસનો ઓબ્જેક્ટને અહીંયા મૂકવાનો છે. અહીંયા બોલો એની પર ફોર્સ શું લાગે? અને ફોર્સ 0 લાગે તો આને કહેવાય ઇક્વિલિબ્રિયમ. ગુજરાતીમાં સંતુલન કેસર. કારણ કે ફોર્સ 0 એટલે કે સંતુલનમાં છે. પણ તું અહીંયા લઈ જાય ને, અહીંયા અહીંથી તું આમ લઈ જાય, આમ એક્સ ડિસ્ટન્સે આમ લઈ જાય તો ગુરુત્વાકર્ષણ એ આકર્ષણ છે. ગ્રેવિટેશનલ ધેટ ઇઝ એટ્રેક્શનનું ફોર્સ. તો બોલો અહીંયા ફિલ્ડ આમ આવશે તો આની પર ફોર્સ બોલો આમ લાગશે. ધરા તો અહીંયાથી આમ લઈ જા તો એ ફોર્સ બોલો આમ લાગશે. ચાલો એક કામ કરીશ, અહીંથી એને લઈને આમ અહીંયા લઈ જઈને છોડી દે. क्या होगा? वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर रुक जाएगा नहीं. आपने यहाँ से यहाँ तक लाया ना, तो आपने कुछ वर्क किया है. वो वर्क कहाँ पे स्टोर हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी वाली एनर्जी? क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया है. तो इसके पास यहाँ पे कौन सी वाली एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा. अब यहाँ से आप छोड़ दोगे, वो कन्वर्ट होके यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी. अब वही स्पीड भक्त उसे यहाँ पे ले जाएगी.
अब तूने जितनी दूर से इसको छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ी, मैक्सिमम हुई, और फिर यहाँ से यहाँ तक आते स्पीड क्या हो गई? 0। फिर वो रुक जाएगा? नहीं, फोर्स तो लग ही रहा है। फोर्स लग रहा है यानी कि एक्सीलरेशन आएगा, फिर से वो वापस ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, रोकाई જાય એટલે અહીંથી ફરી પાછો જાય, या पाછી स्पीड मैक्सिमम, वो फिर से इधर जाएगा, फिर यहाँ पे मोमेंटरीली स्टॉप होगा, फिर ऐसे 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 करते करते वो पीरियोडिक मोशन करेगा। कौन सी वाली? गुजराती वाला आवर्त गति केसर तारे बाकी है। पीरियोडिक मोशन यानी कि रेग्युलर टाइमे અહીંથી ધારો કે 2 સેકન્ડમાં આવી ગયો હોય, પછી દરેક વખતે 2 સેકન્ડમાં એ આ જ એની મોશન રિપીટ કરશે, એની ગતિનું પુનરાવર્તન કરશે। હવે શું થાય છે જરા બસ ધ્યાન આપજો। હવે आने SHM क्या रखे? तो मैंने इन लोगों को पढ़ाया है। कैसे निकुंज, तेरे को तो पता है SHM प्रूव करने के लिए क्या आता है? F इज प्रोपोर्शनल टू -x। निकुंज F इज प्रोपोर्शनल टू -x। तेरे इंग्लिश के गुजराती वाला इंग्लिश ने? हाँ, हमारो हरी गुजराती बॉय है, गुजरात श्रेष्ठ गुजरात। ચાલો, એટલે આપણે એ કોણ ત્યાં ઇંગ્લિશ બોલીને ભટ્ટીભાઈ પોતાના લેક્ચરમાં ગુજરાતી બોલતા। કોઈ સ્કૂલ એમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ કેવું છે ને એની પહેલી જાણકારી ક્યાંથી મળે ખબર? એના ઇંગ્લિશના ટીચર છે। સમજે? છોકરા શીખવે। ચાલો, ભાષા હેલિકોપ્ટર ઓછું કરેલા, મને એમ લાગે કે ઈરાન ચાલ્યા આપણે પ્લેન। चलो तो छोड़ो मैं, SHM प्रूव करने के लिए अलंकृता आपको ये प्रूव करना है। अब SHM कब होती है पहले तो आपको ये देखना है। અહીંયા फोर्स કેટલું લાગે? તો મેં આવું કીધું કે फोर्स ME। अरे यार, ME લખો અથવા MI લખો, જેમ મારા તમે I લખેતા હતા, તો फोर्स M इज इंटू I और ME આપણે એ જ લખીશું। ચલો, એ બધાને ખબર છે, GMX चलो सही है, r² + x² ⁴ अब इफ x इज वेरी वेरी लेसर देन r, तो सीधा मैं क्या लिखूंगा? r² + x² में सब x आप लिखना है मत, x को 0 कर दो, क्या आ जाएगा? GMF। और ये मैंने माइनस क्यों लिखा पता है ना? डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड है, फोर्स लेफ्ट हैंड साइड। स्थानांतर जमणी बाजू है तो फोर्स डाबी बाजू ने, फोर्स डाबी बाजू है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डाबी बाजू है, फोर्स राइट हैंड साइड। तो ये SHM की कंडीशन है कि सर तू अभी चिंता मत करना, GMM/r³ और ऊपर बचेगा x। इट लुक्स लाइक -kx। वो अभी देख ही रही है श्री, ये x है ना, उसको 0 कर दिया, तो r² ⁵ 3/2 क्या आएगा? यहाँ पे
तेरे को दिक्कत आ रही थी, सही है? हाँ। अब ये तो ऊपर वाला तो यही रहा, माइनस क्यों लिखा पता है तेरे को? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ હોય તો ફોર્સ ડાબી બાજુ, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. એસએચએમમાં આપણે ઓથી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માપતા હતા, સેન્ટરથી. ચલો, તો GMM अपॉन आर क्यू हो गया. अरे यार के तो T इज इक्वल टू 2π√m/k. ऐसा कि सर हमने पढ़ा था, तो चिंता मत कर. पीरियोडिक टाइम तो 2π/m GMM RQ. सही है? R3/G. चलो कंप्लीट. तो ये आएगा हमारा पीरियोडिक टाइम. હર્ષરાજ આ શું આવશે આપણો? તો કેટલી બધી બાબત, ખાલી એક રિંગ, આના પરથી કેટલી બધી બાબત જાણવા મળી. બસ તમારું મગજ આ રીતે ચાલવું જોઈએ કે સપોઝ મેં જ્યારે આ દાખલો જોયો હોય ને, હવે તમારે ચેક કરજો આ બધા MCQ ક્યાં છે ખબર? ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટમાં 2013માં JEE મેઇનનો એક PYQ છે. પછી આ સ્ટેબલ ઇક્વિલિબ્રિયમ, અનસ્ટેબલ ઇક્विलिब्रियम, एवो क्वेश्चन. स्टेबल નો मतलब શું? वो इन लोगों को पढ़ाया था 5th चैप्टर में. अब यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में था, यानी संतुलन में હતો. હવે અહીંથી જેવું આપણે આગળ લઈ જઈએ ને, પાછો આમ પાછો ત્યાં આવવા ટ્રાય કરે તો એને શું માનવાનું? સ્ટેબલ. અને ત્યાંથી પાછો ન જ આવે તો એને શું કહેવાનું? અનસ્ટેબલ. હા, પાછો આવા ટ્રાય કરે છે કે નહીં, તો એને સ્ટેબલ ઇક્વિલિબ્રિયમ કહેવાય, સ્થાયી સંતુલન. ચાલો, પડી ખબર? ચાલો, તો આ થઈ ગયું આપણી રિંગ. તો રિંગના જેટલા ગ્રેવિટેશનના હતા ને એ JEE-માં આવ્યા હોય, તમારા નીટના કોઈ પણ મોડ્યુલ લેશો આટલા જ હશે. હવે આમાં એક ગ્રાફ આવે છે, પણ ગ્રાફ અત્યારે ડ્રો નથી કરતો. ચાલો, હવે આવે છે ત્રીજું. કયું? રિંગ આવી ગઈ, ડિસ્ક. अब डिस्क में क्या आता है, ध्यान, ये हमारी डिस्क. तो डिस्क में આ છે રેડિયસ R. કમ્પ્લીટ. હવે આ આપણી એક્સિસ. આનું માસ છે એમ. સિગ્મા यानी પૃષ્ઠ દળ ઘનતા, ગુજરાતી વાળા. સરફેસ માસ ડેન્સિટી, માસ અપોન એરિયા. અહીંના સેન્ટરથી X ડિસ્ટન્સે P પોઈન્ટ આવેલું છે, અને P પોઈન્ટ પાસે મારે ફિલ્ડ શોધવાનું છે. ફિલ્ડનો મતલબ શું? કે અહીંયા જ્યારે આપણે સ્મોલ m માસનો ઓબ્જેક્ટ મૂકીશું ને નિકુંજ, તો આની પર એટ્રેક્શનનો ફોર્સ ઘણા આમ લાગશે. કેમ લાગ્યું? કે ફોર્સ લાગવા માટે મોટા કોન્ટેક્ટ જોઈએ કે નહીં? તો વિધાઉટ કોન્ટેક્ટ લાગે છે, મતલબ કે આ ફિલ્ડનું ફોર્સ. તો કેટલું લાગશે? તો એ ફાઇન કરવા માટે આપણે ફિલ્ડ ફાઇન કરેલું E. ચલો, હવે આ E જે છે, E પ્રેમથી અત્યારે ગોખી નાખીએ. બોલતો વાધેર. સિગ્મા અપોન
2 પાઈ જી સિગ્મા. હવે મેં કેવી રીતે લખ્યું એ તમે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટની અંદર તો હું ડિરાઈવ કરીને આપીશ તમને. હા, 2 પાઈ જી સિગ્મા આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. 2 પાઈ જી સિગ્મા. અને બાયોલોજીવાળા બધાએ કમ્પલસરી યાદ રાખવાના છે. સ્કૂલમાં કરાવ્યા હોય કે નહીં કરાવ્યા, આ તમારા સિલેબસમાં છે જ. મોટા આપણે યાદ જ રાખવાનું છે. તમારે બાકી જ છે ને ચેપ્ટર, તો ત્યારે તારા વધારે માર્ક આવવા જોઈએ. 2 पाई जी सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे भी इसको आप ई ऑफ एक्स लिख सकते हैं. चलो બે જ કેસ જોવાના. એટ સેન્ટર, સેન્ટર માટે તો બોલો x 0 થાય ધારા. जो x 0 થાય तो मीन्स ई सेंटर क्या आएगा, 2 पाई जी सिग्मा. और काफ़ी बड़ी दूरी पे x ग्रेटर देन आ रहा आएगा तो क्या दिखना चाहिए. सिटसर पे एक लड़का, हरी मेरा सिटसर गया है, उसने थाली में ऐसे बल्ब रखे हुए हैं और दूर से ऐसी चमकती हुई थाली वो ऐसे टेरेस पे चढ़ के दिखा रहा है. अगर मैं बापा सीताराम में होऊंगा सिटसर में तो मेरे को थाली ही दिखाई देगी, चमकती हुई थाली. लगेगा कि चांद आया. कहाँ पे, धाबे पे. तो लगासी पर लेकिन वहाँ से मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा, टेरेस पे देखूँगा तो मेरे को जलता हुआ बल्ब दिखाई देगा. पॉइंट. तो यहाँ पे भी क्या है, आप प्रूव कर सकते हो कि बड़े डिस्टेंस पे ये कैसा दिखेगा. बड़े डिस्टेंस पे वो कैसा दिखेगा, ये पॉइंट मास जैसा. कहाँ जतुं रह्युं एला, बाजूमां जतुं ने. हारी हारी हारी. चलो कोण મને પ્રૂવ કરી આપે. શું લાવવાનું છે ખબર પડે ને તમને. बड़े डिस्टेंस पे हमें दिखाई देगा x ग्रेटर देन आर होगा ना, तो दवे ये मेरे को डिस्क नहीं दिखाई देगी. जैसे कि हम तारे स्टार को देखते हैं. एक मिनट, अब एक मिनट देख देख मुन्ना, x ग्रेटर देन आर लिखा है ना, तो वो क्या बोल रहे हैं पता है कि x को निगलेक्ट करो, आर को. अच्छा, आर को निगलेक्ट करो. x बाई एक्स 1 0 आ जाएगा. तो 0 तो इन्फिनिटी होता है. यहाँ पे x ग्रेटर देन आर का मीनिंग क्या है पता है कि 0 इन्फिनिटी पे ही होने वाला है. वहाँ पे तो मैंने लिख दिया था कि x लेस देन आर, तो इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया. यहाँ पे 0 इन्फिनिटी पे ही बनेगा, उससे पहले भी 0 ही होगा. अब x ग्रेटर देन आर का मीनिंग क्या है पता है, वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इन्फिनिटी हो. तो मेरे को लाना क्या है कि दूर से मैं देखूंगा तो ये डिस्क नहीं दिखेगी, मेरे को पॉइंट मास, बिंदुवत दળ દેખાય ગુજરાતી. અને એનાથી x ડિસ્ટન્સ છે શું આવે, gm अपॉन एक्स स्क्वेर. ભણી ગયા ને આપણે. હવે આવું લાવવું છે, કેવી રીતે લવાય તો જો સાંભળો, હું પ્રૂવ કરી આપું. સિગ્મા એટલે માસ લાવવાનું જ છે. ભક્ત ખબર છે, સિગ્मा એટલે m अपॉन एरिया, सिग्मा એટલે m अपॉन पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ से हमें ऐसा करना है कुछ.
देना 1 प्लस आर स्क्वेर बाय एक्स स्क्वेर रेस टू हाफ. ચાલ જેને નિયમ જ પડે ના જ પાડી દેજો. નથી પડી ને? સમજાયું? શું ખબર પડી? રૂટ આવે રૂટ. હરી આમ લખાય. હરી એક્સ સ્ક્વેરને તું બહાર લઈ લે. લખાય આવું ભાઈ? જો તો તેરા હું નહીં મૂક. આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેરમાંથી તું ખાલી એક્સ સ્ક્વેરને બહાર લે તો 1 પ્લસ આર સ્ક્વેર બાય એક્સ સ્ક્વેર થાય. હવે જો અહીંયા હાફ પાવર હોય તો અહીંયા પણ શું થાય? ચલો એક્સ સ્ક્વેરનું સ્ક્વેર રૂટ વર્ગમૂળ ચાલીએ બરાબર લખ્યું મેં. નિયમ જત ના જ પાડી દેવાની, આપણે એવું કંઈ છે જ નહીં. હા પડી વૈશાખી જયતી ચાલો. હવે એટલે પેરતી પૂછશે એટલે એમ કીધું પૂછ્યું. તો આર સ્ક્વેર 1 પ્લસ આર સ્ક્વેર બાય એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ટુ હાફ. બસ તો કામ થઈ ગયું યાર. એક્સ એક્સ ઉડી ગયું. હવે જોઈ લેજો. ચલો આ તો ગયા. તો પહેલાંથી જ 2gm શ્રીજા એટલે પેલી હા એક બાયનોમિયલ થિયરમ. બાયનોમિયલ થિયરમ દ્વિપદી પ્રમેય ગુજરાતીવાળા. દવે બોલતો બાયનોમિયલ. અચ્છા અચ્છા 1 ને 1 રાખવાનું, પછી -1/2 ને આગળ લઈ લેવાનું, પછી આર સ્ક્વેર બાય એક્સ સ્ક્વેર લખી દેવાનું. 2 સ્ટેપ પૂરા. બાયનોમિયલ આ લોકોને આવું આવે. તારે તો બાયનોમિયલમાં હોલસેલમાં ખબર ને ચાલી ગયું. 1 પ્લસ એક્સની n પાવર હોય કેટલા ટર્મ્સ આવે? n+1. આ લોકોને આવું આવે. અલા ભાઈ n પાવર હોય n ભેળો જ નથી, છોડી દીધું. હા રાય 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર હોય ને કેટલા ટર્મ આવે? 3. 3 હોય 3 તો 4 टर्म आए. n हो तो n+1 टर्म आए. इन लोगों को ऐसा आता है nc0, nc1x, nc2x स्क्वायर x रेज़ टू n. हाँ नेन्सी नहीं एनसी एनसी ત્યારે આવી ગયું ને હરી આવે ને તો પણ હવે સાંભળજો. આપણે બે બાયનોમિયલ એટલે બે, બાય એટલે બે. હા બાય મોલેક્યુલ બુઠ્ઠા પેલી બાય નહીં કામવાળી, આમ બાય તો બાય એટલે બે એમ. બે ટર્મ લખવાના. પહેલું એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું, પછી આ જે છે તે બેઠું લખી દેવાનું, અને જે પાવર હોય ને પાવર એટલે ઘાત એને વિથ સાઇન આગળ લખી દેવાનું. બસ બાયનોમિયલ પૂરું ફિઝિક્સનું, કેમેસ્ટ્રીનું. 2gm/r², 1 माइनस क्या आएगा? चलो 1 - 1 तो कट हो जाएगा. ला दिया ऐसा. तो बड़े डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखाई देगा? पॉइंट लाइट. स्टार्स कितने दूर है, हम यहाँ से देखेंगे तो उसका शेप आपको दिखाई देता है? नहीं. वो कैसा दिखाई देता है? पॉइंट. हाँ
આ બધું નાની વસ્તુ યાદ રાખવાની. ચાલો થઈ ગયું. તો આમાં મિસ ધ્યાના તારા આ ઇક્વેશનને બરાબર યાદ રાખવાનું છે. 2πg સિગ્મા 1 - x अपॉन अंडर रूट r² + x². सही है. ચાલો હવે આવે છે કે પહેલું બીજું ત્રીજું. હવે ડિસ્ક આવી ગઈ. અચ્છા સ્ફિયર. તમારે 5 જ છે વસ્તુ. 5 વસ્તુ આવશે. ફિલિટી એક બાકી રહી ગઈ ને આપણી. અચ્છા રિંગની બાકી રહી ગઈ. સર્ક્યુલર આર્ક, વર્તુળાકાર ચાપ 6 આવશે. તો પછી चलो वर्तुलाकार चाप यानी क्या है? ઓજવારા તમારા મોડ્યુલમાં છે આપીશ. જે મારા બેડલક પતોને કાઢી નાખ્યો. તો ઓજવારાને કયો છે તે એવું કહું. શું આપ્યું છે? સર્ક્યુલર આર્ક આપેલો છે. હા ભાઈ ગાડા થઈ ગયેલા છે. જય હિન્દ સર. ઓળખાય આપણી સ્કૂલમાં છે. ચાલો પેલા ધર્મેશભાઈ તમે નહીં ઓળખો. चलो मैं क्या बोल रहा हूँ वो देख लो आप. मिस आ थीटा आर्क છે, આનો માસ m છે અને લિનિયર માસ ડેન્સિટી લેમડા છે. इंग्लिशમાં શું બોલાય? रिया तेरे को याद है ये? ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? રેખીય દળ ઘનતા, एकम लंबाई दीठ दर. क्या है? ऐसी रिंग है, रिंग पूरी नहीं है, टूट गई है. अब आपको बोलेंगे इसके सेंटर पे अगर मैं स्मॉल m मास रखूं तो कितना फोर्स लगेगा? सेंटर पर शू रखवानुं छे? स्मॉल m मास. कितना फोर्स लगेगा? फोर्स फाइंड करने के लिए अगर आपको ये मालूम है कि अगर ये आपको मालूम है तो आप आसानी से फोर्स कैसे फाइंड करोगे? एम या फिर एम आई. सही है. चलो अब ये ई कहाँ से लाएंगे वो आपने अभी पढ़ा है. कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टेट में. तो ये अट्रैक्शन का फील्ड ऐसे आएगा. प्रूफ मैं दूंगा, पक्का दूंगा. बराबर. अभी इसका याद रखो. अच्छा वेरी गुड. कौन कौन से? तूने एली મને કબાથી બોલ્યા આખું આખું આ ઈ જી લેમડા અપોન આર साइन थीटा आई के 1 माइनस कॉस थीटा जे के. बस तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा. मैं पढ़ाऊँगा, उसका डेरिवेशन भी लाऊंगा. अल्टीमेटली सच क्या है वो पूछ लो इन लोगों को जिसने पढ़ा है. लास्ट में तो ये आपको याद ही रखना है. अब कैसे याद रखा जाता है? 2-3 बार लिखने का. आपके एक फ्रेंड आपसे मिले तो बातचीत कम करने का, उसको क्वेश्चन पूछने का. जो हार जाए उसके पास से ट्रीट लेने का. एक समोसा है मारी जिंदगी बदली. मारी जिंदगी बदलनारो कोण? समोसो. केम? હું ને મારો મિત્ર ગુંજન, છોકરી નહીં છોકરો છે ગુંજન, હોય ને गुंजन. जब भी मेट तो उसमें गुंजन ही था ना उसका नाम. हाँ है ना, देखा मेमोरी से बोली जाती है. चलो શું બદલાઈ ગયું?
नहीं नहीं सही है, मैं सही लिखा है। કેમ એવું થયું? કા આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં તો કોસ્ટ અચ્છા, તમે અંદર માઇનસ નાખી દીધેલું છે એટલે મેં માઇનસ બહાર જ રાખ્યું છે. ચિંતા નહીં કરી, ડેરિવેશન આવે એટલે તને ખબર પડી જાય. અમે લોકો જ્યારે પણ મળીએ ને તો બાયોલોજી હવે નક્કી કરી લો કે ભાઈ એક ચેપ્ટર હોય સપોઝ, તે ચેપ્ટર તૈયાર કરીને આવવાનું, પછી પૂછવાનું, અને છેલ્લી એક્સ્ટ્રીમ લેવલ શું હતું ખબર? એક લાઈન બોલે એની ઉપરની 2 લાઈન અને એની નીચેની 2 લાઈન આપણે બોલવા. એટલે પેલા કેવું થઈ ગયેલું ખબર? કે જ્યારે તેને સપોઝ શું ખવડાવવાનું, મેં ખાલી એક જ વખત ખવડાવેલું એને, બાકી બધી વખત હું જીતેલું. રૂપિયા હોવા જોઈએ ને ખવડાવવાના. તો ધ્યાન આપજો, આખું એમ કોઈ લાઈન બોલે ને એટલે એની ઉપર 2, એની નીચે 2, ને 5 મિનિટમાં બોલી જવાનું, ચોપડી વગર. લાવ ખાલી પેજ નંબર મોડે કરવાનું બાકી. તે જો શાંતિથી એમ વિચાર ને પહેલું, બીજું, ત્રીજું આખા પેજ એમ આવે કે આ 8મા પેજ પર હોય. ચાલો, તો એટલે અલ્ટિમેટલી મેં તમને શું કીધું ખબર? આ બધા ઇક્વેશન્સને રટ્ટા મારવાના છે. પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન છેલ્લે તમે શું કર્યું? પ્રૂફ બધી આવડતી હોય આપણને, પણ તમે ગણો મેં ગણો એટલી વખત આપણે બોલો 2G ને પછી R. હવે આ બધું કેવું તમને યાદ રહી? ધ્યાન આપજો કે આ રીતે આને યાદ રાખવાનું છે. ફક્ત આની અંદર શું છે? G લેમડા અપોન R સાઇન થીટા I કે પ્લસ 1 માઇનસ કોસ થીટા J કે. ચાલો, આ ઇક્વેશનમાં ક્વેશ્ચન આવો હતો. પહેલાં હું ક્વેશ્ચન કહી દઉં. ધારા આ લોકોને PMTમાં પૂછાયેલો, બાયોલોજીવાળા. તમારા માટે છે ને છેક PMT તો બહુ પહેલેથી લેવાય છે, ખબર ને? તો આપણી સ્કૂલમાં ખાલી નીટના જ મૂકેલા હોય PYQ, પણ આ વખતે જે આના ભાઈને બધા ભણે છે ને, એટલે મેં PMTની જૂની એમ્સ અને PMT એના MCQ હાર્ડ આવે. એમ્સના MCQ તો JEE મેઇનના લેવલના હોય, કારણ કે સારા ડૉક્ટર બનવા માટે એક્ઝામનું લેવલ પણ એ લોકો કેવું રાખે? હાઈ રાખેલું હોય. તમારે એ બધા MCQ કરવાના છે. ક્વેશ્ચન આવો છે, આવી સેમી સર્ક્યુલર રિંગ આપેલી છે. યાજ્ઞિક, આનો માસ M છે અને એકચ્યુઅલી આવું આપેલું છે, L લેન્થનો વાયર. કઈ લેન્થનો વાયર? આ L લેન્થના વાયરને બેન્ડ કરીને સેમી સર્ક્યુલર આર્કમાં ફેરવેલો છે, અર્ધવર્તુળાકાર રિંગમાં ફેરવેલું છે. માસ M છે. હવે એના સેન્ટર પર સ્મોલ m માસ મૂકીએ તો આના પરનું फोर्स કેટલું? इस पे कितना फोर्स लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है. तो आपको पहले तो ये आना चाहिए कि यहाँ पे फील्ड कैसे आएगा. तो पहलू सेमी सर्क्युलर હોય, અર્ધ વર્તુળાકાર હોય તો થીટા શું થાય? પાઈ થાય. G લેમડા અપોન R સાઇન પાઈ I કેપ કોસ પાઈ J કેપ સાઇન પાઈ 0. હવે ફક્ત સાઇન પાઈ એટલે સાઇન 180 0, કોસ પાઈ એટલે હશે -1.
1+1 यानी 2, 2g લેમડા અપોન આર જે કે મતલબ કે આનું ફિલ્ડ આમ આવશે પોઝિટિવ વાય ડિરેક્શન. કેટલું આવશે? 2g લેમડા અપોન आर. आर क्या है इसकी रेडियस. आर यानी रेडियस છે. હવે થોડું ધ્યાન આપી લો. બસ ઈ મળી ગયું તો ફોર્સ કેટલું? એમ ઈ. વેરી ગુડ. 2g લેમડા એમ અપોન આર. પણ આવો તો આન્સર આપ્યો જ નથી. કેમ આવો નથી આપ્યો? તમને આર થોડું આપેલું છે. તમને તો એમ માસનો અને એલ લેન્થનો વાયર આપેલો. તો તમારે પહેલાં પહેલું આર फाइंड કરવું પડશે. આર चलो लेमड़ा तो मिल गया आपको. लेमड़ा यानी मास अपॉन लेंथ. आवड़े? मास अपॉन लेंथ. फिर क्या आएगा? अच्छा आर कैसे फाइंड करोगे याज्ञिक? આખો જે આર્ક છે ને આર્ક કંઈ નહીં અલા ભાઈ, આ સેમી સર્કલ છે એટલે પાઈ આર બરાબર એલ. વખત બરાબર છે. જો ને સેમી સર્કલની લેન્થ કેટલી, અર્ધવર્તુળની લંબાઈ કેટલી? પાઈ આર. ગુજરાતીવાળા અર્ધ પરિઘ. तो दिशाबा आर इज इक्वल टू एल बाई पाई. अब तेरे को लिखना कुछ नहीं है. 2g लेमड़ा क्या आएगा? एम बाई एल. एम अपॉन आर यानी क्या आएगा? एल बाई पाई. तो जी एम 2 पाई जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर. ऐसा ही आएगा ना. इस तरह से किया जाता है. आ प्रॉब्लम पूछायेलो ज हतो. તમે પીએમટીની જૂની પીવાયક્યુની બુક લેશો ને તો આ ઘણી વખત પૂછે ને અમુક વાઘરા એમાં છે ને ખોટું ખોટું કરતા. ચાલો તો હવે આ જ રીતે અમે કોનું લીધું? સેમી સર્કલનું લીધું ને. ક્વાર્ટર સર્કલ. હા ભાઈ ગુજરાતી નથી આવડતું. ક્વાર્ટર એટલે ક્વાર્ટર, ચોથા ભાગનું વર્તુળ. પણ એનું નામ નહીં આવે ને. ભાઈ આવું આવે. क्वार्टर એટલે फोर्थ पार्ट. ध्यान आप क्या लिखोगे यहाँ पे? थीटा क्या आएगा? पाई बाई 2. पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री. अब भक्त E इज इक्वल टू जी लेमड़ा बाय आर साइन पाई बाई 2 आई के. तो रिया साइन पाई बाई 2 यानी 1. कॉस पाई बाई 2 यानी 0. आई कैप प्लस जे कैप. चलो आने वैल्यू करता आवड़े तमने? √2g લેમડા અપોન આર. આ બધા છે ને, આ બધા તમને અત્યારે એમ થોડું લાગે પણ 12thની અંદર તમારે આ બધા બીજી વખત રિપીટ થશે ને એટલે મારી કરતાં તમને વધારે આવડશે. ખાલી એની એપ્લિકેશન શીખી લો કે ભાઈ આને આ રીતે કરવા. ક્વાર્ટરવાળું યાદ રાખવાનું, સેમી સર્કલવાળું, પણ એ બધું યાદ રાખવા માટે દવે तेरे को ये याद रखना पड़ेगा. कौन सा वाला? जी लेमड़ा बाय आर वाला. सही है? बोल बोल. सिर्फ 3 पाई बाई 2 आपको लेना है, लेकिन वहाँ पे भी बुद्धि लगानी है. क्या पता है? जो क्वार्टर सर्कल अभी जो आद्या ने पूछा वो मेरे को
उसने ऐसा पूछा। अब देखना, दवे इतना सा पार्ट में निकाल दूँ तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा? ओ दवे કેટલો એંગલ થાય? 3π/2 થાય ને? પણ હું છે ને બહુ બુદ્ધિ વાપરું, આ બેને કાઢી નાખો. ખબર કેમ? ખબર રિયા? ઓ રિયા, આનું ફિલ્ડ આમ આવતું હોય ને તો આનું એની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ આ, तो आ तो बने एक बीजा ने कापी ना. तो आदि मैं किसका फील्ड सीट निकालूंगा? इसका. कितना आएगा आंसर? √2 k लैम्बडा अपॉन r. ए यार, √2 g लैम्बडा अपॉन. किसका मैं ध्यान में लूँगा? हाँ, सिर्फ वो क्वार्टर वाला, क्योंकि ये तो एक दूसरे को काट डालेंगे, है कि नहीं? આવું 12થમાં બધું પૂછાયું છે, બધા JEE મેઇનના PYQમાં આવું જ છે બધું. પણ સ્પીડમાં કરવાનું, લોકો ગણતરી કરે. હા, જો ગણતરી કરીને શું કરે ખબર ને? થીટા શું લખે, પછી g λ/r sin 3π/2 i કે माइनस आई के cos 3π/2 तो 0 है ना, प्लस जे के जी लैम्बडा अपॉन आर. क्या आएगा? अब इसका वैल्यू आप लिखो, √2 ही आएगा ना. तो 3π/2 ले लो या π/2 ले लो, क्वार्टर ही रहेगा. चलो, तो इसमें अब बाकी कौन रहा? तेरा मम्मी नो फोन. हाँ, मोकलो मोकलो. हाँ, 4th જે છે ને એ આપણે ભણી ગયા. ક્યાં? 4th ક્યાં ભણી ગયા? 5th આવ્યા ને? એ ભણી ગયા આપણે સ્ફેરિકલ સેલ, ગુજરાતી વાળા. સ્ફેરિકલ સેલ ગુજરાતીમાં બોલાય પોલો ગોળો અથવા ગોળાકાર કવચ. દવે કવચ એટલે કે જેની અંદર બધું પોલું હોય તે કવચ. શું ભણેલા હતા? કોઈને યાદ હોય તો? આની અંદર બોલો ફિલ્ડ ઓલવેઝ, અને આની ગામની બહાર GM अपॉन r². सही है? और 6th वन आपने ये पढ़ा, सॉलिड स्फीयर. गुजराती में बोला जाता है नक्कर गोला. चलो, सौम्य एम मास से मोटानी रेडियस r છે. આ વખતે જે ગ્રેવિટેશનલ એક્સિલરેશન આપણે ભણીએ એ અને આ બે અઠ્ઠું જ છે. તને યાદ છે r ગ્રેટર દેન r હતું અર્થ માટે, તો તું ત્યાં GM अपॉन r² લખતો, GME अपॉन r². તો અહીંયા પણ આપણે શું લખવાનું? GM अपॉन r². ઇવન સરફેસ માટે પણ તમે આ ઇક્વેશન વાપરી શકો. પણ r લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ r હોય ને મોટા, તો શું આવશે? GM r अपॉन r².
ઓર 4/3 पाई जी रो आर. याद आवे? तो देख समझाता हूँ मैं. यहाँ पे वो वॉल्यूम वाली डेंसिटी आएगी. कद घनता आवशे के सर कद घनता मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यू. भक्त खबर पड़े છે? સાચું બોલજો. એમ અપોન 4/3 પાઈ આર ક્યુ. કહો ચેક કરો, આપણે આવું જ ભણેલા હતા ને તે દિવસ. રોને બદલે વેલ્યુ મૂકતોલા સૌમ્ય. રો એટલે એમ અપોન બોલો બેટા જાય જાય સેમ ટુ સેમ ચાર્જવાળા ચેપ્ટરમાં આવશે. હા, તો આમાં ગ્રેવિટેશન એક્સિલરેશન ગુરુત્વ પ્રવેગનું સૂત્ર અને ઇન્ટેન્સિટીના સૂત્ર બધા સેમ. ખાલી નવું કેટલું આવ્યું આમાં તમે સ્કૂલમાં ન ભણાવ્યું એવું? એક રિંગ નહોતી ભણાવી, ડિસ્ક નહોતી ભણાવી, પછી આર્કવાળું નહોતું ભણાવ્યું, પાછું એ તમને ભણાવ્યું છે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સમાં. પણ આ પૂછાયેલું છે શામાં? પીએમટી વાળા નામાં. અને આપણે તો બધામાં જ પૂછાયેલું છે ભાઈ. જે ડબલ વાળા આપણને બંને વસ્તુ ગમે ત્યારે પૂછાય, પણ તમને યુઝ કરતા આવડજો. હવે આ તમે જો આવડી જાય ને તો તમને પેલું બહુ ઇઝી લાગશે. કયું? ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટ. એમ એ ઇઝી જ છે. ઇઝી લાગે કે અઘરું લાગે? મીડિયમ મીડિયમ. એમાં બીજું ચેપ્ટર ભારે લાગતું હશે. ફલ્કસ ને બધું આવડે? ફ્લક્સ ફ્લક્સ ચલો જો આના પછીનો ટોપિક પોટેન્શિયલ છે. પોટેન્શિયલમાં કોઈ થિયરી ભણાવવાનું નથી, સીધે સીધું ખાલી એનો બેઝિક અર્થ સમજાવી દઈશ. એનું કારણ છે જો ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલની થિયરી બહુ લાંબી લાંબી ભણાવો ને તો અટવાવ ક્યાં તમે ખબર? ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ. તો એની કરતાં ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ વ્યવસ્થિત ભણી લઈશું. બરાબર? ચાલો જો સોમવારે આપણે છે ને